The deep, dark forests of the Sundarbans are officially off limits. But for those like Anil Mistry, who grew up watching his father and uncles venture regardless, hunting illegally for sport was fair game. রাত্রের অন্ধকারে 12টার সময় বেরোতে হতো উইদাউট টর্চ লাইট। সেখানে গিয়ে ও রাত্রেবেলা গিয়ে ওই নৌকায় বোটে উঠতে হতো যাতে পাড়া প্রতিবেশী বা অন্য লোক না জানে। তারপর ওখান থেকে নৌকা করে অন্ধকার রাত্রে ওই দাঁড় বাওয়া নৌকায় ছোট ক্রিকের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হতো। ছোট ক্রিক থেকে আবার উঠে জঙ্গলে হেঁটে গিয়ে সেই কাদা রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে কাদায় কাদায় রাত্রে থাকতে থাকতে আবার গাছে উঠতে হবে। কাদা পায়ে সারা মানে বেলা 7টা 8টা পর্যন্ত গাছে বসে 9টা পর্যন্ত গাছে বসে থাকতে হবে। তারপরে ওই সময়টা হরিণ যাতায়াত করবে, তারপরে মানলে আবার ওটাকে নিয়ে আবার রাত্রে 12টার পরে ফিরে আসতে হবে। মানে এটাতে সাপেও কামড়াতে পারে, বাঘেও ধরতে পারে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হতে পারে, লোক জানাজানি হলে গ্রামে আসলে পুলিশ তাড়া করতে পারে, নানান ছিল। Mistry lives in the Goshaba block of the Sundarbans, a low-lying delta in West Bengal, home to one of the world's largest mangrove forests, spanning a staggering 10,000 square kilometers. A particularly delicate ecosystem made more vulnerable by the devastating hobby of illegal hunting. The Sundarban region is the only mangrove forest where tigers are found. It is also home to a number of endangered species like the water monitor lizard, olive ridley turtle, gangetic dolphin, and estuarine crocodile. This stunning bionetwork, named after the dominant mangrove tree species Sundari, meaning beautiful in Bengali, is today at risk of collapse. Driven by climate change, increased salinity, declining fish populations, and deforestation. Mistry, who has now shunned his hunting hobby, attests to the value of these jungles and a loss that could well be irreplaceable. 1999-এ আমি গেছি আমার বন্ধুরা মিলে। তো 3খানা বন্ধুকে আমরা হরিণ শিকার করতে গেছি। একটা বন্ধুকে আমার এক বন্ধু একটা হরিণকে মারলো। হরিণী ও তার একটা বাচ্চা সঙ্গে ছিল, একদম খুব ছোট্ট বাচ্চা। তো হরিণটা মরে যাওয়া উচিত ছিল, মরতে চাইছে না, দাঁড়িয়ে বাচ্চাটা তখন দুধ খাচ্ছে। আর বাচ্চাটা ওই হরিণটা পড়ে যাওয়ার পরেও দুধ খাচ্ছে। মাটা কাঁদতে কাঁদতে মরে গেল, বাচ্চাটাও চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। ওইটা দেখে আমি খুব মর্মাহত হই এবং তারপরে আমি খুবই হই যে আমি আর কখনো যাব না, পারলে এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করব। A day that changed his life forever, Mistry has ever since committed the rest of his life to the conservation of these forests. In 2001, he formed the Bali Nature and Wildlife Conservation Society, a non-profit organization focused on mangrove protection and promoting alternative livelihoods so that people here are less dependent on the jungles, thereby also putting an end to human-tiger conflict. According to a 2014 study, over 100 tigers roam free in the forests of Sundarbans, living alongside 4.3 million humans, most of whom rely on these jungles for livelihoods like crab and prawn collection, timber harvesting, and traditional medicine. এই যে কদিন আগে তার স্বামী স্ত্রী দুজন মিলে জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। কাঁকড়া ঘন কুয়াশার মধ্যে ওরা দেখতে পায়নি। বকরা বনের মধ্যে বাঘ ছিল, যেই জলে নেমে কাঁকড়াগুলো ধরছিল, বাঘ এসে অ্যাটাক করে এবং তার স্বামীকে নিয়ে চলে যায়। Bharti's story is far from being an isolated one. Human encroachment into these forests, driven by a need for sustenance, has resulted in tragic incidents of human-tiger conflict. সেই হিসাবে তো কোনো অফিসিয়াল রেকর্ডও অ্যাকচুয়াল বলা খুব মুশকিল। তবে আমরা গ্রাম্যগতভাবে দেখেই তো বছরে 8টা 10টা
তো লোক তো এমনিই মানে বাঘের দ্বারা মানে মরছে। আজকে যদি মানুষকে আপনি বলেন জঙ্গলে যাবেন না, খাবেন, মানে ওরা তখন বলবে আমরা খাবো কি। আজকে যদি আপনি তার খাওয়ার জন্য অল্টারনেটিভ কিছু একটা ব্যবস্থা করেন, তাহলে অনেক মানুষই ওখান থেকে ব্যাক করবে। Creating, facilitating and training for alternative non-forest job in a bid to wean villages off the jungles, especially in fringe areas, makes up the bulk of Mistri's purpose. 31-year-old Mamuni is a teacher at a local school. When she's not teaching, she works on embroidery cushion covers, churidars, stoles and saris, one of the more popular livelihood avenues lately in Bali village. সকালবেলা উঠে আমাদের যে ঘরে যে কাজগুলো আছে করতে হয়। আমার শ্বশুরমশাই আছে, উনি অসুস্থ, প্যারালাইসিস হয়েছিলেন, ওনারও দেখভাল করতে হয়। কাঁথা স্টিচের যে কাজ হয় আমি সেটাও করি এবং আমি প্রাইভেট টিউশন পড়াই। আমি যে সময় পাই তাতে আমার মাসে মিনিমাম 1,500 টাকা করে হয়। এবার 1,500 টাকায় আমার সংসারে আমি যতটা ইনকাম করি তার সঙ্গে এটা যুক্ত হয় এবং আমার বিভিন্ন সংসার খরচের কাজে লাগে। আমি বাড়তি কিছু করি না। ধরো সংসার, আমার শ্বশুরমশাই অসুস্থ, ওনার একটু ওষুধ কিনলাম, কি ঘরের হচ্ছে কি আর কিছু গ্যাস বা এমনি সবজি টবজি যে খরচগুলো হয় তাতে আমার হচ্ছে কি হেল্প হয়। About 26 women today across the Sundarbans have taken up embroidery, some for supplementary income. Many, like Bharati Jana, train other women and girls in the village, while others have formed business relationships with clients and wholesalers via Mistri, earning up to 2,500 rupees a month. এটা ফোলা থাকতে কিন্তু আমি রানিং তুলে একটা করে বেড়ি ওর উপর চাপা দাও। আমরা শিখে যাওয়া কালীন এখনও বর্তমানে 25 জন মেয়ে কাজ করছে এবং ওরা চাইছে আরও করার জন্য। সেইটা আমরা অনিলদাকে বলেছি যে আরও এখানটা 50 জন কি 100 জন মেয়ে হোক, যাতে ট্রেনিংটা বড় হোক, মেয়েরা স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। এই কাজটা শিখলে ওরা জঙ্গলে মিন ধরতে যাবে না। অনেক বয়স্ক মহিলা আছে যারা চোখে দেখতে পায় না, তাদের জন্য যদি এমন কোনো কিছু কাজ আসে ছুঁচের কাজ ছাড়া, তাহলে আমার মনে হয় জঙ্গলে আর কেউ যাবে না, তারা নিজেরা বাড়িতে বসে ইনকাম করতে পারে। Having an additional source of income during the COVID-19 lockdown has been especially helpful for Jana, a 35-year-old educator who has been teaching for the past 15 years. প্রতি মাসে ওরা কাপড় দিয়ে যায়, কাপড় নিয়ে যায় এবং সবাই কাজ করছে। আর আমরাও স্কুল চলাকালীন, তখন স্কুল চলতো, ওর ফাঁকে ফাঁকে আমরাও একটু শিখে নিই এবং এখন স্কুল বন্ধ লকডাউনের জন্য আমরাও এখন এই কাজ করছি। এই যে মিষ্টি জলের যে বন্যাটা হলো, সেই বন্যার জন্য আমাদের এই মানে সবজি বাগান যেটা আমরা লাগিয়েছিলাম বাড়িতে খাওয়ার জন্য, যে সবজিগুলো আমরা লাগিয়েছি সেগুলো মারা গেছে। তো এই পেঁপে গাছ দেখুন, এই পেঁপে গাছ লাগিয়েছি যেটা আমাদের বাড়িতে মানে সবজি হিসেবে ব্যবহার হয় পেঁপে, সেটা মারা গেছে। পেছনেও পেঁপে গাছ ছিল, সেগুলো মারা গেছে। তারপরে এখানে আপনার যে বন্যা হয়ে যে জলটা হয়েছিল, এখানে প্রায় 1-1.5 ফুট, আমার এখানে প্রায় 2 ফুট মতো উঠোনে জল উঠে গিয়েছিলো, আমার ঘরের কাছাকাছি এরকম জল হয়ে গিয়েছিলো। তো এই যে পুকুরের যে মাছগুলো সব চলে গেছে, সমস্ত লোকের পুকুরের মাছ মানে সব চলে গেছে। For the people living in the 54 inhabited islands that make up the Sundarbans, life has never been easy. But over the past few decades, the challenges of daily existence have become almost insurmountable. অবনতি মানে আমাদের তো যেহেতু এটা সুন্দরবন, এদিকে মানে নদী, চারদিকে তো নদী মানে বইছে, যা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেভাবে ঘটছে, তো দিনের পর দিন আমাদের বিভিন্ন ক্ষতি তো হচ্ছে। যেমন ইয়াসের ক্ষতি হয়েছে। এই আমাদের যে গত কয়েকদিন আগে যে বর্ষা হলো, তাতেও আমাদের যে জমির ক্ষেত এগুলো তো হয়েছে। তা সুন্দরবনে যে গাছগুলো লাগানো আছে ওগুলো তো এমনি স্বাভাবিক উদ্ভিদ, আর ইদানিং করে যে চরগুলো, যে ইয়াস, আমফান, বুলবুল, এই ঝড়ে যে মানে গাছপালাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের এখানে যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন ওনারা হচ্ছে কি সেই চরগুলো, যে গাছগুলো নষ্ট হয়েছে সেগুলো লাগিয়ে সেই গাছগুলোকে আবার সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমাদের দিনের পর দিন যে পরিবেশ মানে আমাদের দেশ উন্নতি হচ্ছে, তার প্রভাবটা কিন্তু পড়ছে।
Few regions in the world have witnessed the effects of climate change as palpably as the people of Sundarban. Extreme tidal variations, devastating cyclones and storms, and an alarming pace of erosion have wreaked havoc year after year, rendering thousands homeless and farms unusable. Tragically, while loss of traditional livelihood has driven humans deeper into forests, loss of hunting grounds has drawn tigers closer to human settlements. ক্লাইমেট চেঞ্জের এফেক্ট তো হচ্ছেই। আগে যেমন 10 বছর পরে ঝড় আসতো, এখন তো প্রতি বছরেই ঝড় আসছে, বছরে 2 বার আসছে। আগে নদী বাঁধ ছোট ছিল, জোয়ার এত বড় হতো না, যেটাকে সি লেভেল রাইজ বলছে। এত জোয়ারের জল এত বাড়ছে, যত নদী বাঁধ বড় হচ্ছে না কেন জল ছাপিয়ে যাচ্ছে। এবার ইয়াসে কী হলো, এই যে এত বড় নদী বাঁধের উপর দিয়ে জল এসছে ভিতরে। তো ক্লাইমেট চেঞ্জের এফেক্ট তো আছেই। কিছু কিছু যে গাছ এখানে হচ্ছে না, স্যালিনিটি এত বেশি হয়ে গেছে। This year, many of Mistri's agriculture and pisciculture interventions, like organic integrated farming or fish breeding, have been washed out by the rains. The fragility of the Sundarban ecosystem is such that it is imperative for locals to have diverse, non-agricultural livelihoods, like ecotourism, another one of the more popular avenues today. এখানে সুন্দরবনের প্রায় 80% মানুষ ট্যুরিজমের ওপর নির্ভরশীল। তাদের আয় ইনকাম বলতে এই ট্যুরিজমের ওপর। কেউ গাইডের কাজ করে, কেউ বোট চালায়, কেউ রিসর্ট আছে, কেউ ড্রাইভার, কেউ জুনমজুরির কাজ করে। তো এর থেকে তারা জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে। মঠগ্রামে অনেক আছে না, মঠগ্রাম এরকম লম্বা লম্বা পাল, এইটুকুগুলো এগুলো গরান, ঝামটি গরান, ওগুলো দরকার নেই। আমরা সব নিয়ে নেবো, তারপর তুমি যেটাগুলো নিতে বলবে সেইগুলো নেবো। না, সব ফুটবি। তাহলে তুমি চলো। The longevity of the Sundarbans has long been a concern for environmentalists around the world. For now, it is efforts like these, frontlined by the local community, that is trying to work towards a healthy and lasting coexistence. ঝড় আসলে গাছের ওপর দিয়ে হয়ে যায়, গাছের জন্য বৃষ্টিটা হয়। তারপর হচ্ছে গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, গাছ থাকা উচিত। আর সুন্দরবন গাছ না হলে সুন্দরবনটা কী করে? Despite the perils of living here, vulnerable to the vagaries of nature and in close proximity to apex predators, the respect locals share for these jungles remains unquestioned. সুন্দরবনে বাঘ না থাকলে সুন্দরবনই থাকবে না। কেন দেখুন, আমাদের এই সুন্দরবনে যে সুন্দরবনটাই আছে, সেখানে যদি বাঘ যদি না থাকে, এই বাঘের ভয়ে কিন্তু অনেক চড়া কারবারি আছে যারা এই গাছ কেটে হয়তো বিক্রি করে। বাঘ যদি না থাকে তাহলে প্রায় অধিকাংশ মানুষ এই গাছগুলো কাটবে। আর একটা কি যে হরিণগুলো আছে বা যেগুলো বন্য যারা তৃণভোজী প্রাণী আছে, তারা তো অটোমেটিক সবসময় ওই গাছের পাতা খেয়ে এবং বংশবৃদ্ধি হবে, এত পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হয়ে যাবে, তার তো খাবার কেউ নেই। বাঘ না থাকলে তো ওদেরকে কেউ খাবার নেই, তা ওই যে গাছপালা যেগুলো আছে সবগুলো খেয়ে নিলে তো আমাদের সুন্দরবনটাই থাকবে না। ওই জন্য প্রাকৃতিক যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাঘ অবশ্যই থাকা দরকার।